नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 11 आर्थिक विचारों। एनी पहला आपणे जोई लईए कि गया विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 10 अंदाजपत्रमां छेल्ले अंदाजपत्रनी जे खाध छे एनो आपणे विगतवार अभ्यास कर्यो। तदुपरांत अंदाजपत्रनी असरो छे एनो विगतवार अभ्यास करी पाठ नंबर 10 छे ए आपणे पूर्ण कर्यो। आजना विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 11 नी शरूआत आर्थिक विचारों है ये करशूँ। ए पहला आपणे जोई लईए कि विद्यार्थी मित्रों, पाठ नंबर 11 आर्थिक विचारों जे छे आ पाठमांथी आपणे कई कई बाबतोनो विगतवार अभ्यास करवानो छे ते आपणे पहला जोई लईए कि सौथी पहला हमणां प्रस्तावना, कौटिल्य एनुं अर्थशास्त्र केवुं छे, तदुपरांत गांधीजी एना विचारो, एना परिचय बराबर। तदुपरांत ट्रस्टीशीपनो वालीपणानो अति महत्वनो सिद्धांत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय छे एनो परिचय। तदुपरांत पंडित दीनदयाल उपाध्यायना अर्थव्यवस्थाना मुख्य आर्थिक विचारों छे। तदुपरांत पंडित दीनदयाल उपाध्यायना मते अर्थव्यवस्थानो उद्देश्यो। आ बधी बाबतोनो आपणे आ चेप्टरनी अंदर विगतवार आपणे अभ्यास करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ नंबर 11 आर्थिक विचारों तमे तमारा चोपड़ीना पेज नंबर 120 पर खास ध्यान आपो। एमां पाठ नंबर 11 आर्थिक विचारों एमां सौथी पहला आपणे जोईए प्रस्तावना। मानव जीवन अने मानवीनी आर्थिक प्रवृत्तिओ जेवी के अर्थव्यवस्थानुं संचालन, उत्पादन, आवक, वहेंचणी, रोजगारी, नाणुं, विनिमय एटले के आपले, आर्थिक विकास, बेंकिंग, आर्थिक अने पर्यावरणीय समस्याना उकेल वगैरेना संदर्भमां जे रजू थयेला विचारोने आपणे आर्थिक विचारो तरीके ओळखी शकाय। आर्थिक विचारोनो एने ए व्याख्या आपेली छे कि आर्थिक विचारो एटले शुं, तो ए खास नोंध करवानी छे। फरी आपणे जोई लईए कि मानव जीवन अने मानवीनी आर्थिक प्रवृत्तिओ जेवी के अर्थव्यवस्थानुं संचालन, उत्पादन, आवक, वहेंचणी, रोजगारी, नाणुं, विनिमय, आर्थिक विकास, बेंकिंग, तदुपरांत आर्थिक अने पर्यावरणीय समस्याना उकेल आ बधायना संदर्भमां जे रजू थयेला विचारो छे एने आपणे आर्थिक विचारो कहीए छीए। तो आर्थिक विचारोनो व्याख्या हती। त्यारबाद बीजा पेरेग्राफ में जोईए कि विश्वना दरेक देशना अर्थतंत्रना संचालन, उत्पादन, आवक, खर्च, वहेंचणी अने आर्थिक समस्याना उकेल जेवी अनेक बाबतोना संदर्भमां घणा विचारकोनो प्रभाव जोवा मळे छे। जो आपणा अर्थतंत्रनी अंदर संचालन होय कि उत्पादन, आवक होय कि खर्च, आ बधी समस्यानो संदर्भमां अनेक महानुभावोए, अनेक अर्थशास्त्रीओए पोताना विचारो छे ए प्रगट कर्या छे, पोताना विचारको छे एनो प्रभाव पाड्यो छे। जेम के एडम स्मिथ छे एने संपत्तिना अर्थशास्त्रमां भौतिक संपत्ति, पेज नंबर 121 पर भौतिक संपत्ति, उत्पादन, वहेंचणी, वपराश अने विनिमय अंगेना आर्थिक विचारो रजू कर्या। આપણે જોયું પહેલા પાઠમાં કે એડમ સ્મિથે જે સંપત્તિનું અર્થશાસ્ત્ર છે એની અંદર ભૌતિક સંપત્તિ છે, એનો વપરાશ છે, વિનિમય છે, ઉત્પાદન છે, વેચણી એના આર્થિક વિચારો રજૂ કર્યા। ત્યારબાદ પ્રોફેસર આલ્ફ્રેડ માર્શલે છે એને માનવ કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના આર્થિક વિચારો રજૂ કર્યા। ત્યારબાદ પ્રોફેસર રોબિન્સન છે એને અછત અને પસંદગી અને કર્કશને લગતા આર્થિક વિચારો રજૂ કર્યા। એની એ રીતે વ્યાખ્યા આપી કે અને 1929 અને 30 विश्व महामंदी संदर्भमां अर्थतंत्रने नवी दिशा अने गति आपता प्रोफेसर केन्से खर्च, आवक अने रोजगारीने लगता समग्र लक्ष्य आर्थिक विचारो जेवा ख्यालनो प्रभाव आपणे जोवा मळे छे। एटले के चार जे महान अर्थशास्त्रीओ छे एने पोतानी रीते पोताना अर्थशास्त्रनी व्याख्या केवी होवी जोईए एने पोताना मत मुजब एना विचारनो प्रभाव पाड्यो छे। अने एक आमां एक लाइन एवी थी खास नोंध करवानी छे के ईस्वीसन 1929 અને 30 में विश्व महामंदी छे ए आपणे जोवा मळे थी। एक वाक्य तरीके पूछाई शकाय। तो आ अलग अलग जे महानुभावो छे, अलग अलग जे विचारको छे एने पोताना ख्यालनो प्रभाव पाड्यो छे અને એ રીતે એને પોતાની વ્યાખ્યા આપેલી છે। તો આ પાઠની અંદર જ આપણે કૌટિલ્ય એટલે કે ચાણક્ય, જેને આપણે કહીએ છીએ ચાણક્યનું જે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર છે એ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે, પ્રભાવશાળી છે। એ તદુપરાંત ગાંધીજી અને પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાય એને પોતાના જે વિચારો રજૂ કર્યા છે એ આ પાઠમાં આપણે ભણવાના છે।
ત્યારબાદ પેરેગ્રાફ, ભારતીય ગ્રંથોમાં પણ અર્થશાસ્ત્ર સંબંધિત વિચારધારાના દર્શન પણ થયા છે. એવું નથી કે વિચારકોએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા. આપણા જે પ્રાચીન ગ્રંથો છે એમાં પણ આ અર્થશાસ્ત્ર સંબંધિત જે વિચારધારા છે એના પણ દર્શન થયા છે. જેમ કે મહાભારતના શાંતિ પર્વ, મનુસ્મૃતિ, શુક્રનીતિ, કામંદકીય નીતિસાર આ વગેરે જેવા ગ્રંથોમાં ભારતીય વિદ્વાનોએ પણ આર્થિક બાબતો અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા જ છે. આ બધું એક વાક્યમાં પૂછાઈ શકે કે આપણા ભારતીય ગ્રંથો જે પ્રાચીન ગ્રંથો છે એમાં પણ આ અર્થશાસ્ત્ર સંબંધિત વિચારધારાના દર્શન થયા છે. તો કે ક્યાં? તો કે મહાભારતના શાંતિ પર્વ, મનુસ્મૃતિ, શુક્રનીતિ, કામંદકીય નીતિસાર આ બધા ગ્રંથોમાં ભારતીય વિદ્વાનોએ પણ આ આર્થિક બાબતો અંગે પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા જ છે. આ આર્થિક વિચારોનો ધર્મ, તત્વજ્ઞાન અને નીતિશાસ્ત્ર સાથે ખૂબ જ ગાઢ એટલે કે ઘનિષ્ઠ સંબંધ જોવા મળે છે. કે જે આ આર્થિક વિચારો છે અને ધર્મ, તત્વજ્ઞાન, નીતિશાસ્ત્ર સાથે ખૂબ જ ઊંડો, ગાઢ અને ઘનિષ્ઠ સંબંધ ધરાવે છે. આ બધી આર્થિક વિચારધારામાં સૌથી વધારે પોપ્યુલર અને ટોચના સ્થાને છે એ ચાણક્યના કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર છે. જે ચાણક્યએ રજૂ કરેલું છે એ ચાણક્યનું કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર છે એ અગ્રસ્થાને છે. એના વિચારો સૌથી ટોપ ઉપર છે, અગ્રસ્થાને છે, એ ફેમસ છે, પ્રસિદ્ધ છે, પ્રભાવશાળી છે. કે ભારતમાં રાજાશાહી અર્થવ્યવસ્થાના સમયથી વર્તમાન સમયના સંદર્ભમાં અનેક વિચારકોનો પ્રભાવ આપણને જોવા મળે છે. કે જેમાંના મુખ્ય આર્થિક વિચારકોમાંથી આ પાઠની અંદર કૌટિલ્ય એટલે કે ચાણક્ય, ગાંધીજી અને પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના આર્થિક વિચારોનો પરિચય આપણે મેળવીશું. કે એટલે કે આ ત્રણ જે મહાનુભાવો છે એના આપણે પરિચય છે વિગતવાર આ પાઠની અંદર આપણે મેળવવાનું છે. એને જે વિચારો રજૂ કર્યા છે એનો આપણે પરિચય મેળવવાનો છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે લઈશું કૌટિલ્ય એટલે કે ચાણક્ય. તો ચાણક્ય છે એનો આપણે સૌથી પહેલાં પરિચય આ વિડીયોની અંદર પહેલાં પરિચય જોઈ લઈએ. કે કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર ગ્રંથના રચયિતા કૌટિલ્ય એવા એટલે કે ચાણક્ય એવા કૂટનીતિજ્ઞ હતા કે જેમણે એક પૂર્ણ રાષ્ટ્રનું સ્વપ્ન સેવ્યું હતું. કે દાસ સાથે જન્મેલ ચણક બ્રાહ્મણના પુત્ર ચાણક્ય કે જેમનું મૂળ નામ વિષ્ણુગુપ્ત હતું. આ યાદ રાખજો, એક વાક્ય તરીકે પૂછાઈ શકે કે દાસ સાથે જન્મેલા ચણક બ્રાહ્મણના પુત્ર ચાણક્ય કે જેમનું મૂળ નામ વિષ્ણુગુપ્ત હતું. કે જે ચાણક્ય છે એનું મૂળ નામ વિષ્ણુગુપ્ત હતું. પાટલીપુત્ર રાજ્યમાં કુસુમપુર ગામમાં બાળપણ વિતાવનાર કૌટિલ્યએ ઈસવીસન પૂર્વે 3જી સદીની આસપાસ નંદવંશના છેલ્લા રાજા ધનાનંદના કુશાસનનો અંત લાવવા માટે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનો સાથ લઈને તેમણે નૈતિક મૂલ્યો પર આધારિત મજબૂત અર્થવ્યવસ્થાવાળા સુસમૃદ્ધ રાષ્ટ્રની રચના માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ કર્યો હતો. કે એનું વિચારધારા શું હતી? તો કે પાટલીપુત્ર રાજ્યમાં કુસુમપુર ગામમાં પોતાનું બાળપણ વિતાવનાર કૌટિલ્ય એટલે કે જે ચાણક્ય છે એણે ઈસવીસન પૂર્વે 3જી સદીની આસપાસ નંદવંશના જે છેલ્લા રાજા ધનાનંદના કુશાસનનો અંત લાવવા માટે તેને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય છે એનો સાથ લઈને તેમણે નૈતિક મૂલ્ય સાથે રાખીને એના પર આધારિત સરસ મજાની અર્થવ્યવસ્થા બનાવી અને સુસમૃદ્ધ રાષ્ટ્રની સ્થાપના માટે સખત પરિશ્રમ, પ્રબળ પુરુષાર્થ કર્યો હતો. કે રાજનીતિ, કાયદો, અર્થનીતિ, કુશળ વહીવટ, કરનીતિ, સમાજ વ્યવસ્થા, વેપાર, ખેતી અને ઉદ્યોગ વગેરે વિષયોને સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો એટલે કે ઝીણવટપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. આ બધી બાબતનો એને ચાણક્યએ એટલે કે કૌટિલ્યએ ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો. કે અને અર્થશાસ્ત્ર જેવા વિશિષ્ટ ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી. એટલે કે ચાણક્યનું કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર એટલે જ કહેવામાં આવે છે કે જેને કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે પાઠ નંબર 11 આર્થિક વિચારો એની આપણે પ્રસ્તાવના જોઈ. તદુપરાંત જે ત્રણ મહાનુભાવો છે, મહાન વિચારકો છે, કૌટિલ્ય, ગાંધીજી, પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય, એમાંના કૌટિલ્ય જે ચાણક્ય છે એનો આપણે પરિચય મેળવ્યો. આવનારી વિડીયોની અંદર આપણે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર કેવું છે અને ચાણક્ય, કૌટિલ્યના મુખ્ય આર્થિક વિચારો કેવા છે એનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરશું. થેન્ક યુ.